ਅਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਸੀ कि जिस काज लई मेरे पुत्रे ने शहादत दी है या दूसरियां शहादतां होईयां ने, जे अंदोलन बिना किसी प्राप्ति तो उखड़ जाता है, वापस चला जाता है, तो असीं इन्हां शहादतां नूं, इन्हां तपस्यावां नूं, इन्हां एफर्ट्स नूं असीं किस खाते विच पावांगे। हुण मैं जे अपने इतिहास नाल खड़ा हुंदा सी तां मैं अपने परिवार नालों अड खड़ा होना पैना सी मैनूं, क्योंकि मैं अपने परिवार के गम नाल खड़ा हुंदा सी ते मैनूं अपने इतिहास नाल अड खड़ा होना पैना सी। मैं अपने इतिहास नाल खड़ा होया। मैं धन्नवाद करदा हाँ अकाल पुरख दा, जिसने उस समय मेरे मन अंदर ये फुरने पैदा किए, मेरे अंदर हिम्मत पैदा की, मेरे सिर ते मेहर भरिया हथ रखिया। मैं जिस दी बदौलत अज मैं तुहाडे सामने खड़ा। जदों मैं मोर्चे ते वापस आया, नवरीत दी अंतिम रस्मां करके, मोर्चे दे जिहड़े हालात सी वो सब तो वड्डे चुनौतीपूर्ण कि मोर्चे दी समुची लीडरशिप एक महीना बाद तक आपस विच गलबात करन दे रौं विच नहीं सी। एक बहुत ही खतरनाक नैरेटिव जिहड़ा उत्थे बनाया होया सी कि कोई दो विचारधारावां दा टकराव, एक कामरेडी विचारधारा है, एक पंथक विचारधारा है। कामरेड विचारधारा वाले अंदोलन ते अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं, तो पंथक विचारधारा वाले लोग इस ते अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं। इसलिए दो विचारधारावां दा टकराव है। तो इस दौरान नौजवान जिहड़ा नाराज ते निराश। सानू सब तो वड्डी चुनौती पहलां ये सी कि असीं इस नैरेटिव नूं तोड़ना है। इसलिए असीं 7 मार्च नूं उत्थे अरदास दिवस रखा, क्योंकि सिख दा अकीदा गुरु ग्रंथ साहिब तो बाद किसी ते नहीं है। असी गुरु महाराज के चरणों 'च अरदास की और मैं कह सकता हाँ कि गुरु महाराज ने साडे सिर ते हथ रखा। 26 जनवरी तो बाद 7 मार्च नूं लगभग 1.5 महीने तो बाद ਸਿੰਘੂ बार्डर ते सारियां जिहड़ियां इस अंदोलन की अगवाई कर लिया किसान जथेबंदियां उस अरदास दिवस में शामिल होईयां और सारियां ही पंथक धिरां जिन्हां विच निहंग सिंह जथेबंदियां, कार सेवा वाले महापुरुष या दूसरियां सेवावां देण वालियां जथेबंदियां, नौजवान आगू सारे उस अरदास दिवस में शामिल होए। और सब तो पहला असीं अपने वल्लों पंथक धिरां दा जिहड़ा रुख सी वो साफ कीता। असीं कहा कि पंथक धिरां इस अंदोलन विच कोई धिर नहीं हैं, असी सिर्फ सहयोगी के तौर पर तुहाडे नाल शामिल हाँ। मैनूं समा चाहिए प्लीज़। असी सिर्फ सहयोगी के तौर पर तुहाडे नाल शामिल हाँ। सहयोगी इसलिए हाँ कि साडा धर्म, साडा अकीदा, साडा फलसफा सानूं ये गल कहंदा है कि सिख ने हमेशा मजलूम नाल खड़ा है। तो इस वेले मजलूम धिर जिहड़ी है वो किसान है, मजदूर है। सामने एक जालम सरकार है जिहड़ी उहदे सारे हक हकूक कुचल देना चाहती है। इसलिए असीं मजलूम नाल खड़े हाँ, इसलिए असीं कोई धिर नहीं हाँ। जदों साडे वल्लों अपना पक्ष रखिया गया तो दूसरी धिर जिहड़ी इस गल तो डरी हुई सी कि कोई पंथक एजेंडा है जिहड़ा इत्थे लागू होण जा रहा है, उस वल्लों डॉक्टर दर्शनपाल जिहड़ा कामरेड धिरां दा आगू है, उस वल्लों जिहड़ी गल कही गई उसने साडियां राहां होर आसान कर दित्तियां। डॉक्टर दर्शनपाल ने कहा कि जे मैं गुरु महाराज की हजूरी विच ईमानदारी नाल खड़ के कहा कि इस अंदोलन की जिहड़ी रीढ़ है वो पंजाब की सिख किसानी है, जे मैं होर ईमानदारी नाल कहा कि इस रीढ़ की हड्डी ते जे कोई टिकिया होया सिर है तो पंजाब की सिख किसानी का है। कामरेड धिर वल्लों इन्ने कदम अगे वध के ईमानदारी नाल कीता होया कबूलनामा उन्हां लोकां दे मूँह ते चपेड़ सी जिहड़ा ये नैरेटिव सिरज रहा सी कि उत्थे कोई दो विचारधारावां दा टकराव है। ये साडी पहली कामयाबी सीगी। उस तो बाद सारियां जथेबंदियां ने गुरु महाराज की हजूरी च खड़ के कबूल किया कि अज तो पहला 1.5 महीने तक साडे आपस में कोई तालमेल नहीं सी। असीं एक दूजे के सामने खड़ के गल करन दी भी पोजीशन विच नहीं सां। उन्होंने कहा कि तुहाडे यत्नां दा सदका अज असीं एक दूजे दे नाल खड़े हाँ। असीं गुरु महाराज की हजूरी तुहानूं यकीन दवाउंदे हाँ कि मोर्चे की कामयाबी वास्ते तुसीं जिहड़ा भी कदम चुकोगे सारियां जथेबंदियां तुहाडे नाल खड़ियां होणगियां। ते मैं
ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਰਚ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਲਾਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੁਹਿਰਦ ਧਿਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਤ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ 700-800 ਹਜ਼ਾਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। नौजवान किसान एकता, नौजवान किसान मजदूर एकता।